So unit number 6, that is what bipolar junction transistor. It bears maximum 10 marks. Okay. Bipolar junction transistor, maximum marks 10. Okay, we remember that. Based on the weightage of mark, we have to focus on that particular unit in order to get the good marks. Okay. So bipolar junction transistor, it having the 10 marks. Okay. So in this chapter, we have to study what is meant by transistor, then what is meant by bipolar junction transistor, actual construction of transistor, then biasing of the transistor similar to that of the diode. Biasing is nothing but what? Supply of electrical power or electrical energy to the semiconductor devices is nothing but the biasing. Okay. Next, we will see that configuration with input output terminals. For example, common base configuration, common emitter configuration, common collector configuration, and their VI characteristics. Okay, we have to study in this section configuration of transistor with input output characteristics for CB म्हणजे common base, CE म्हणजे common emitter, and CC म्हणजे common collector configuration. One by one we will see that common base means what, how it will be constructed, what is its circuit diagram, what is its input output characteristics. We will study one by one. Okay, similar to that of common base, we have to study the common emitter also. Next, common collector also we have to study. After the studying all these three configuration, we have to make the comparison between common base, common emitter, and common collector transistor. Okay. And after that, we will study the ratings of transistor. Okay. After completing this part, we will study the application of transistor. Okay. Especially bijunctional transistor, we will see that application of it. Okay. As a switch and as an amplifier. As a switch and amplifier. Okay. So this is the whole syllabus structure for this 6th unit. Okay. So 6.1, it is giving you a maximum 5 marks. And section 2, 6.2, application of transistor, that is what bijunctional transistor, it will give you a 5 marks. Okay. So one thing I want to tell you over here, semiconductor technology or semiconductor devices, for example, diode, transistor, MOSFET, IGBT, BJT, all these types of semiconductor devices are generally used to switching purpose as well as amplification purpose as well as modulation purpose. Okay, so these are the various we can say that applications of these semiconductor devices. Okay, so let us start bipolar junction transistor. Okay, so what is meant by bipolar junction transistor? It is a 3-layer semiconductor device consisting of either 2 N and 1 P-type layers of material or 2 P and 1 N-type layers of materials. Okay, as we know that N-type and P-type, these are the types of semiconductor devices, types of semiconductor material. Okay, so transistor, it is a 3-layer semiconductor device. Okay, it is a 3-layer semiconductor device. Basically, 3-layer transistor, it is classified into 2 types. Okay, based on its construction. In one
or in a first type, there is two layers of N type of semiconductor and one layer of P type of semiconductor. And in second type, two layers of P type semiconductor and one layer of N type of semiconductor. Okay, N type of semiconductor. These are the two types of bipolar junction transistor based on their construction layers. बघा, ट्रान्झिस्टर हा 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहे. डायोड हा 2 लेयर सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहे. लक्षात ठेवा, डायोड मध्ये दोनच लेयर होत्या, एक पी आणि दुसरं एन लेयर होतं. पण या ट्रान्झिस्टर मध्ये 3 लेयर्स असतात. मग त्याचे नंबर ऑफ लेयर्स आणि टाइप ऑफ लेयर्स याच्यावरून दोन टाइप आहेत बेसिकली. फर्स्ट टाइप मध्ये 2 लेयर ह्या एन टाइप सेमीकंडक्टरच्या असतात आणि एक लेयर ही पी टाइप सेमीकंडक्टरची असते. ठीक आहे. आणि सेकंड टाइप मध्ये 2 लेयर ह्या पी टाइप सेमीकंडक्टरच्या असतात आणि 1 लेयर ही एन टाइप सेमीकंडक्टरची असते. ठीक आहे. So first type is called as NPN transistor and second type is called as PNP transistor. First type of transistor मध्ये 3 लेयर पैकी 2 लेयर ह्या N टाइप सेमीकंडक्टरच्या आहेत आणि सेकंड टाइप मध्ये 3 पैकी 2 लेयर ह्या P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टरच्या आहेत. म्हणून फर्स्ट टाइपला आपण NPN ट्रान्झिस्टर असं म्हणणार आहोत आणि सेकंड केसला आपण किंवा सेकंड टाइपला PNP ट्रान्झिस्टर असं म्हणणार आहोत. लक्षात ठेवा. So there are two types of BJT or bijunctional transistor, PNP transistor and NPN transistor. Okay. So I hope this basic of bipolar junction transistor is clear to all. Or anyone you will ask what is mean by bipolar junction transistor. In that case, we have to reply like that. Okay. Transistor, it is a semiconductor device which is composed of 3 layer of semiconductor material. 3 layer of semiconductor material. Okay. Based on the based on the type of semiconductor layer present in the transistor. Transistor, it is classified into 2 types. First one, PNP transistor, and another one is NPN transistor. PNP transistor मध्ये 2 P type semiconductor च्या लेयर असतात आणि NPN transistor मध्ये N type semiconductor च्या 2 लेयर असतात. ठीक आहे. बघा, bipolar junction transistor, NPN transistor and PNP transistor. This is the simple block diagram for this bipolar junction transistor. Okay, bipolar junction transistor. आपल्याला ही जे काही पी टाइप आणि एन टाइप सेमीकंडक्टर काय असतं हे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर की नाही. पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मध्ये होल्स हे मेजॉरिटी कॅरियर्स असतात आणि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे मेजॉरिटी कॅरियर्स असतात. इलेक्ट्रॉन्स हे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स असतात. एवढी गोष्ट लक्षात ठेवली तरी खूप झालं. पी टाइप काय असतो आणि एन टाइप काय असतो त्याच्या केमिस्ट्री मध्ये आपल्याला जायचं नाहीये. एन मध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स हे इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि मायनॉरिटी कॅरियर्स हे होल्स असतात. तसंच पी टाइप प्लेयर मध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स हे होल्स असतात. सिमिलर टू दॅट ऑफ द प्रोटॉन. प्रोटॉन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. म्हणजे पी टाइप प्लेयर ही जनरली पॉझिटिव्ह म्हणून कन्सिडर करतो आपण. का? कारण तिथं मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स हे होल्स आहेत, म्हणजेच प्रोटॉन्स आहेत, त्यांच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. आणि एन टाइप प्लेयर मध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्यांच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असतो. म्हणून आपण एन टाइप लेयरला कॅथोड असं म्हणतो किंवा निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द डायोड असं म्हणत होतो. ठीक आहे. मग बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर जे 2 टाइप आहेत ते जनरली हे फर्स्ट टाइप असेल. कोणत्याला फर्स्ट म्हणा कोणाला सेकंड म्हणा, काही प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. एनपीएन ट्रान्झिस्टर and this one is the PNP transistor. See over here, in case of NPN transistor, there are 2 layers of N type of semiconductor
And in case of PNP transistor, there are two layers of p types of semiconductor. Okay. आता आपल्याला माहिती आहे की डायोड मध्ये जेव्हा दोन लेयर सेमीकंडक्टर मटेरियलच्या एकमेकांना आपण जॉईंट करतो म्हणजे जंक्शन तयार करतो, तिथं काय होतं, बॅरियर पोटेन्शियल डेव्हलप होतं. ठीक आहे, बॅरियर पोटेन्शियल तयार होतं किंवा आपण त्याला दुसरं नाव काय देतो, डिप्लिशन लेअर म्हणतो आपण. म्हणजे बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर मध्ये बघा इथं जंक्शन किती आहेत, त्या एन आणि पी मध्ये एक जंक्शन आहे आणि या पी आणि एन मध्ये एक जंक्शन आहे, म्हणून याला बाय जंक्शनल ट्रान्झिस्टर असं सुद्धा म्हणतात. बाय म्हणजे टू, जंक्शन म्हणजे जंक्शन आपलं नेहमीचं जंक्शन. ठीक आहे, बाय polar junction transistor. In case of NPN transistor or PNP transistor, there are two junctions, okay, or two depletion layers are there. Okay, two depletion layers are there. Okay, be remember that. Okay. And transistor, it is a three terminal device, two junction, three terminal device. Okay, three terminals मगाशी आपण पाहिलं की नाही, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर. ओके, तर हे इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर हे काय आहे, तीन टर्मिनल आहेत कुणाचे, ट्रान्झिस्टरचे. जसं डायोड मध्ये दोन टर्मिनल होते, एक एनोड आणि दुसरा कॅथोड, किंवा फर्स्ट पॉझिटिव्ह सेकंड निगेटिव्ह. डायोड हा टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे आणि ट्रान्झिस्टर हा थ्री टर्मिनल डिव्हाइस आहे. लक्षात ठेवा, डायोड हा सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहे, तर ट्रान्झिस्टर हा बायजंक्शनल किंवा टू जंक्शनल सेमीकंडक्टर डिव्हाइस आहे. ठीक आहे, आता थर्ड पॉइंट काय दिलाय बघा यांनी, द मिडल सेक्शन इज द थिन दॅन ओदर. लक्षात आलं असेल तुम्हाला, एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये आणि पीएनपी ट्रान्झिस्टर मध्ये थिकनेस ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन फर्स्ट टाइप and thickness of n type of semiconductor in second type. तुम्हाला दिसून आलं असेल की फर्स्ट केस मध्ये जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आहे त्याची थिकनेस खूप कमी आहे विथ कंपेअर टू अनदर n type of semiconductor layer. In case of PNP transistor, middle layer, that is what n type of semiconductor layer is thinner than other two layers. Okay, other two layers. लक्षात ठेवा, हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे, आपण थोडस पुढे जाऊया. बायपोलर ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय तुम्हाला समजलं असेल. तो थ्री टर्मिनल आणि बायजंक्शनल ट्रान्झिस्टर का आहे हे समजलं असेल, आणि त्याला तीन टर्मिनल्स असतात. आपण या तिन्ही टर्मिनलला असे नाव देऊ शकतो, इमिटर बेस कलेक्टर. इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस collector, emitter base collector. Irrespective of the type of the transistor, either it will be NPN or PNP, terminals remain same. म्हणजे NPN ट्रान्झिस्टर मध्ये सुद्धा इमिटर बेस कलेक्टर हेच टर्मिनल असतात आणि PNP ट्रान्झिस्टर मध्ये सुद्धा इमिटर बेस कलेक्टर हेच टर्मिनल असतात. ठीक आहे, आय थिंक तुम्ही 12th स्टँडर्ड मध्ये पाहिला असेल. ठीक आहे, इज इट क्लिअर व्हॉट इज मीन बाय बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर and how it will be composed of? समजलंय का की ट्रान्झिस्टर म्हणजे नेमका काय असतो आणि ट्रान्झिस्टर हा कसा बनलेला असतो आणि त्याची टाइप कोणते आहेत, त्याचे टर्मिनल्स कोणते आहेत. समजलंय सगळ्यांना? येस, इज इट क्लिअर? येस, yes sir. Okay, so I will give you one important note regarding this bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor
It is the connection of two diodes. Connection of two diodes which are connected back to back. Connected back to back. Okay, we remember that. Transistor, it is the connection of two diodes which are connected in back to back fashion. Back to back fashion म्हणजे एकाचं पॉझिटिव्ह दुसऱ्याच्या निगेटिव्हला किंवा पहिल्याचं निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या पॉझिटिव्हला. आपल्याला माहिती आहे ना, बॅक टू बॅक म्हणजे सिरीज कनेक्शन. लक्षात ठेवा, बॅक टू बॅक म्हणजे सिरीज कनेक्शन. एंड टू एंड कनेक्शन म्हणजे पॅरलल कनेक्शन. ठीक. ट्रान्झिस्टर हा दोन डायोडचं कॉम्बिनेशन आहे अँड दॅट आर कनेक्टेड इन बॅक टू बॅक फॅशन. दॅट आर कनेक्टेड इन बॅक टू बॅक फॅशन. Any doubt regarding that definition of bipolar junction transistor? Definition, terminals, and yes, any doubt? I think no doubt because it is a simple matter. Okay. Now, naming of transistor terminals. Okay, just I have given the names to the transistor terminals for NPN and PNP transistor. Okay, similar to that one, we have to note down. Transistor has three sections of doped semiconductor. Doped semiconductor, doping is nothing but what? Addition of semiconductor material in a particular layer is nothing but what? Doping. Doping म्हणजे काय की डायोड मध्ये दोन लेयर असतात आणि ट्रान्झिस्टर मध्ये तीन लेयर असतात. मग त्याचे काही तीन किंवा दोन लेयर आहेत ट्रान्झिस्टर डायोड आणि ट्रान्झिस्टरच्या, त्याच्यामध्ये आपण म्हणतोय की पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आणि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऍड करत असतो. ऍड करतो म्हणजे काय करतो? त्याची लेयर प्रोव्हाइड करतो. ती जी काही लेयर प्रोव्हाइड करतो त्याला आपण डोपिंग असं म्हणतो. ऍडिशन ऑफ सेमीकंडक्टर, either it will be intrinsic semiconductor or extrinsic semiconductor material or p-type semiconductor or n-type semiconductor to the layer of transistor is nothing but what? Doping. So transistor has three section of doping. आपल्याला तीन लेयर आहेत म्हणजे तीन डोपिंग आहेत किंवा तीन सेक्शन आहेत डोपिंग साठी. हे सिंपल सगळ्यांना कळू शकतं एवढं. ठीक आहे. द सेक्शन वन साइड इज कॉल्ड ॲज इमिटर. Section one side is called as emitter and the opposite side is called as a collector. आता बघा, ही ब्लॉक डायग्राम लक्षात ठेवा, याच्यावरून तुम्हाला कळेल. इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर. याच्यामध्ये काय म्हणतो तर सेक्शन वन साइड इज कॉल्ड ॲज इमिटर. म्हणजे हा जो बेस आहे त्याच्या लेफ्ट साइडचं जे टर्मिनल असेल ते ऑलवेज इमिटर असेल आणि राईट साइडचं जे टर्मिनल असेल किंवा सेक्शन असेल तो कलेक्टर म्हणून आपण त्याला म्हणजे नेमिंग करणार आहोत त्याचं कलेक्टर. ठीक आहे. राईट साइड टू द बेस इज नथिंग बट कलेक्टर. म्हणजे हे टर्मिनल कसे आहेत बघा, त्याला 1 2 3 नाव देऊ आपण. म्हणजे 1 म्हणजे इमिटर, 2 म्हणजे बेस आणि 3 म्हणजे कलेक्टर. इथे त्यांनी तेच केलंय बघा. 1 2 3. ऍक्च्युली ट्रान्झिस्टर हा कसा दिसतो? हा असा दिसतो. तुम्ही पाहिला असेल तुमच्या घरचा रिमोट वगैरे खराब झाला असेल, फुटला असेल तर त्याच्या उघडून बघा, त्याच्यामध्ये असं ट्रान्झिस्टर तुम्हाला दिसतं. ठीक आहे. ट्रान्झिस्टर कसं दिसतं? तुमच्या एखाद्या काय म्हणू आपण इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस खराब झाला असेल तर त्याला उघडून बघा, किंवा रेडिओ असेल तुमच्या घरी जुना तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रान्झिस्टर वगैरे दिसतात. ठीक आहे. किंवा एखादं तुमच्या घरी मॉनिटर असेल तर तुम्हाला त्याचा मदरबोर्ड दिसत असेल तर त्याच्यावरती सुद्धा असे ट्रान्झिस्टर वगैरे दिसतात. ठीक आहे.
हा आहे ट्रान्झिस्टरचा ऍक्च्युअल पिक्चर आहे किंवा इमेज आहे ही ट्रान्झिस्टरची, आणि हा इकडचा सिम्बॉल आहे. काय आहे हा सिम्बॉल? म्हणजे एखाद्या सर्किट मध्ये जर आपल्याला त्याला कनेक्ट करायचं असेल, डायोडचा सिम्बॉल कसा होता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. डायोडचा सिम्बॉल हा असा, एनोड आणि हा कॅथोड. तसा हा ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे. ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे, लक्षात ठेवा. आता या सिम्बॉल कडे काळजीपूर्वक पहा तुम्ही, तुम्हाला दिसून येईल की ॲरो हा इथं आउटवर्ड डायरेक्शनला आहे किंवा बाहेरच्या दिशेनं आहे. बाहेरच्या दिशेनं आहे. म्हणजे इमिटर, बेस, कलेक्टर. म्हणजे आपण नेहमी लोड हा बेस किंवा इमिटर याच्यामध्ये कनेक्ट करतो किंवा कलेक्टर आणि इमिटर याच्यामध्ये कनेक्ट करतो. हे जे टाइप आहेत की नाही, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर, ही या लोडच्या कनेक्शन वरूनच ठरलेले आहेत. जेव्हा बेस हा इनपुट आणि आउटपुटला, म्हणजे त्याला इनपुट सप्लायला आणि लोडला ज्यावेळेस कॉमन असतो बेस, तेव्हा त्याला कॉमन बेस असं म्हणायचं. इमिटर जेव्हा इनपुटलाही कॉमन असेल आणि लोडलाही कॉमन असेल तेव्हा कॉमन इमिटर असं म्हणायचे. आपण टाईप पाहणार आहोत, इथं काही याची गरज नाही, जस्ट होल्ड दिस. ओके, हा सिम्बॉल आहे, लक्षात ठेवा. ॲरो कसा आहे, बाहेरच्या दिशेनं आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील सगळ्यांच्या. जे वन टर्मिनल आहे ते काय आहे, ऑलवेज इमिटर, ऑलवेज इमिटर. ओके, जे थर्ड टर्मिनल आहे ते ऑलवेज कलेक्टर आहे, आणि जे सेकंड टर्मिनल आहे ते ऑलवेज बेस आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर आता तुम्हाला काही अनुभव आहे की नाही माहित नाही, कधी डायोड तुम्ही हातात घेऊन पाहिलाय की नाही. त्याचे तिन्ही ज्या लीड आहेत, कनेक्टिंग टर्मिनल्स आहेत, ते कशा असतात, इक्वल लेंथचे असतात. मग तुम्ही म्हणाल सर याचे टर्मिनल बेस कोणता, कलेक्टर कोणता आणि इमिटर कोणता, आम्ही कसं माहित करणार? तर लक्षात ठेवायचं, हा जो फ्लॅट पार्ट दिसतो की नाही डायोड ट्रान्झिस्टरचा, हा फ्लॅट पार्ट आपल्या चेहऱ्याकडे करायचा, आणि चेहऱ्याकडे केल्यानंतर तुमच्या डाव्या साईडला किंवा तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला जे टर्मिनल असेल ते त्याला एक नाव द्यायचं, आणि तुमच्या राईट साईडला जे टर्मिनल असेल त्याला थर्ड टर्मिनल नाव द्यायचं. मग आपल्याला ऑलवेज माहिती आहे फर्स्ट टर्मिनल हे इमिटर असतो आणि थर्ड टर्मिनल हा कलेक्टर असतो. म्हणजे तुम्हाला नाव द्यायला खूप सोपं जातं. आणि जेव्हा तुम्हाला हे ट्रान्झिस्टरचे टर्मिनल कळतील त्याच वेळेस तुम्ही हा ट्रान्झिस्टर एखाद्या सर्किट मध्ये कनेक्ट करू शकता. आपण जसं ट्रान्झिस्टर डायोडचे ऍप्लिकेशन पाहिले की नाही, सेम आपल्याला ट्रान्झिस्टरचे सुद्धा ऍप्लिकेशन आहे. ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच आणि ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर. ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर मंदिरावर वगैरे किंवा कुठं पण असे लाऊडस्पीकर असतात की नाही, लाऊडस्पीकर मध्ये जे तुम्ही म्हणतो की नाही असं ब्लॅक बॉक्स असतो, त्याला माईक वगैरे जोडलेलं असतं, परत तिकडं स्पीकर लावलेला असतं त्याच्यात आउटपुट टर्मिनलला. तर ऍक्च्युली ते जे ब्लॅक बॉक्स आहे, पेटी आहे, त्याच्यामध्ये काय असतात, तर ही ट्रान्झिस्टर सर्किटरी असते. म्हणजेच ट्रान्झिस्टर इज युज्ड ॲज अ एम्प्लिफायर. आपण किती छोट्या आवाजामध्ये बोलतो तरी सुद्धा स्पीकरला किती मोठा आवाज येतो. म्हणजेच काय होतं, सिग्नलचं अँप्लिफिकेशन होतं. सिग्नलचं काय होतं, अँप्लिफिकेशन होतं. म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर सिग्नलचं अँप्लिफिकेशन करण्यासाठी यूज होतो. माईक जे आहे तुमचं माईक, माईकचा इनपुट हा या ट्रान्झिस्टरला येतो, आणि मग हा ट्रान्झिस्टर काय करतो, सिग्नल अँप्लिफिकेशन करतो. अँप्लिफिकेशन करतो म्हणजे काय करतो, सिग्नलची मॅग्निट्यूड वाढवतो किंवा अँप्लिट्यूड वाढवतो, म्हणून त्याला अँप्लिफायर, अँप्लिफायर असं म्हणत असतो आपण. ते आपण पाहणार आहोत. ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर, ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच. स्विच म्हणजे तुमच्या घरी असतं ना चालू बंद करायचं सप्लाय किंवा बल्ब वगैरे, तर तसं सुद्धा काम करतो हा ट्रान्झिस्टर. ठीक आहे, तर ते आपण हळूहळू पाहणार आहोत. सगळ्यांना मला वाटतं की टर्मिनल्स कसे असतात, ट्रान्झिस्टर दिसायला कसा असतो, हे सगळ्यांना क्लिअर आहे.
सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, सिम्बॉल. सिम्बॉल, कारण आपण प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस पाहू ट्रान्झिस्टर त्यावेळेस तुम्हाला समजेल, बट सर्किट मध्ये जर तुम्हाला ट्रान्झिस्टर कनेक्टेड आहे असं दाखवायचं असेल तर आपल्याला सिम्बॉल यूज करावा लागतो. सिम्बॉल यूज करायला म्हणजे तिथे ड्रॉ करावा लागतो आपल्याला. ठीक आहे, आपण ते पाहणार आहोत. लक्षात ठेवा, नेमिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर टर्मिनल्स. नेमिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर टर्मिनल. 1 इमिटर, सेकंड बेस आणि थर्ड कलेक्टर. ओके, थर्ड कलेक्टर. हा जो सिम्बॉल आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. Now we will see that what is actually the emitter. Okay, what is actually the emitter. जसं की आपण what is mean by anode पाहिलं, what is mean by cathode पाहिलं. सेम ट्रान्झिस्टर मध्ये आपल्याला इमिटर म्हणजे नेमका काय असतो ते पाहायचं आपल्याला. तर बघा, द सेक्शन ऑफ वन साइड दॅट सप्लायज कॅरियर्स इज कॉल्ड ॲज इमिटर. which supplies the carriers is called as the emitter. म्हणजे लक्षात ठेवा, इमिटर म्हणजे काय असतो, which will going to supply the carriers. कॅरियर्स म्हणजे कोण मग? कॅरियर्स म्हणजे कोण? तर चार्जड पार्टिकल्स किंवा चार्जेस. आपण म्हटलं की नाही मगाशी की पी टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये होल्स हे मेजॉरिटी कॅरियर्स असतात, एन टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे मेजॉरिटी कॅरियर्स असतात. म्हणजे ऍक्च्युली इमिटर काय करणार आहे, हे मेजॉरिटी कॅरियर सप्लाय करण्याचं काम करणार आहे. काय करणार आहे? सप्लाय करण्याचं काम करणार आहे कोण? इमिटर. इमिटर म्हणजे काय? इमिटरचं एक सिंपल मिनिंग काय आहे? उत्सर्जित करणं किंवा बाहेर टाकणं. तर इमिटर काय करतो, हे जे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आहेत यांना बाहेर टाकतो, इमिट करतो, म्हणून त्याला आपण इमिटर असं म्हणणार आहोत. सप्लायज a carriers is called as a emitter. Okay, the layer of the PNP transistor or NPN transistor which will going to supply the majority charge carriers is nothing but the emitter. Okay, emitter is always forward biased, whereas आपण त्याला काय म्हणतो, base, so it can supply the carriers. Okay, म्हणजे with respect to WRTO जो आहे ना, with respect to असं म्हणायचं त्याला. ठीक आहे. आता जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, डायोड मध्ये आपण सिंपल फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स बायस करू शकतो. तर या ट्रान्झिस्टरचं ज्यावेळेस आपण बायसिंग पाहू त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की इमिटर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये कधी येतो आणि रिव्हर्स बायस मध्ये कधी येतो. पण इमिटर हा नेहमी always is in forward bias mode with respect to base. आता याचं मीनिंग आपल्याला बायसिंग मध्ये पाहायचं आहे, पण तुम्हाला थोडंसं कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मी सांगतो. हे बघा, इमिटर आहे हा खालचं टर्मिनल कोणता आहे? इमिटर आहे. सपोज हा एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. हे स्मॉल दाखवा की कॅपिटल दाखवा, काही प्रॉब्लेम होत नाही याला. ठीक आहे, स्मॉल दाखवा की कॅपिटल. एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे, एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. एनपीएन ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय हो? इमिटर मध्ये, इमिटर हा एन टर्मिनलला कनेक्टेड आहे, म्हणजे हा निगेटिव्ह आहे. जर मला इमिटर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये यायचा असेल तर माझ्याकडे एक बॅटरी आहे. ती बॅटरी मी बॅटरीचं कोणतं टर्मिनल या इमिटरला कनेक्ट करू सांगा, तेव्हा माझा इमिटर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये येईल. येस, सांगा. ही माझ्याकडची असणारी बॅटरी आहे. ठीक आहे, हा जो बॉक्स दिसतोय ना रेड कलरचा, ही माझी बॅटरी आहे आणि हा इकडे बेस आहे. तर मी काय म्हणालो, इमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस. म्हणजे मी काय करतोय बघा, ह्या बेस आणि ह्या इमिटर मध्ये इलेक्ट्रिकल सप्लाय देतोय, म्हणजे बॅटरी कनेक्ट करतोय, म्हणजेच डीसी सप्लाय देतोय. लक्षात ठेवा. मग मला सांगा, इमिटर जर मला एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये फॉरवर्ड बायस मध्ये न्यायचं असेल तर मी बॅटरीचं कोणतं टर्मिनल इमिटरला कनेक्ट करू? क्वेश्चन आहे की नाही? कारण मी काय वर म्हणतोय की इमिटर इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस मोड विथ रिस्पेक्ट टू बेस.
विथ रिस्पेक्ट टू बेस म्हणजे काय, बेसच्या कम्पॅरेटिव्ह. ठीक आहे, बेसला आपण काही जोडू शकतो, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काही लावू शकतो. ठीक आहे. हा, मला सांगा, लवकर सांगा, कोणतं टर्मिनल इमिटरला लावू म्हणजे तो इमिटर हा एनपीएन ट्रान्झिस्टरचा फॉरवर्ड बायस मध्ये जाईल. मी एनपीएन हा पर्पजली मेन्शन करतोय, तुम्हाला आयडिया यावी की कोणतं टर्मिनल जोडलं पाहिजे इथं. येस, सपोज तुम्ही इन्फोसिस मध्ये किंवा विप्रो मध्ये इंजिनियर झालात, तुम्हाला एखादं सर्किट डिझाईन करायचं आहे किंवा तुम्ही R&D डिपार्टमेंटला वर्क करताय, तुम्हाला ट्रान्झिस्टरचा यूज करायचा आहे तिथं, आणि तुम्हाला सांगितलंय की किंवा तुम्ही असं डिस्कवर केलंय की तुमच्याकडे असणारा ट्रान्झिस्टर हा कॉमन इमिटर किंवा कॉमन बेस किंवा कॉमन कलेक्टर फॅशन मध्ये कनेक्ट करावा लागेल, आणि आपण नेहमी म्हणतोय की इमिटर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये असला पाहिजे. मग मी इमिटरचं म्हणजे इमिटरला कोणता सप्लाय देऊ, पॉझिटिव्ह देऊ का निगेटिव्ह देऊ, जर मी एनपीएन ट्रान्झिस्टर यूज करत असेल, जर मी पीएनपी ट्रान्झिस्टर यूज करत असेल, तर ते तुम्हाला कळलं पाहिजे की नाही. मग मला सांगा, जर मला इमिटर एनपीएन ट्रान्झिस्टरचा इमिटर जर मला फॉरवर्ड बायस मध्ये न्यायचा असेल, तर मी कोणतं टर्मिनल कनेक्ट करू इमिटरला, पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह. आता हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल की नाही, सिंपल आहे, पडला असेल. ज्यांनी कोणी थोडा तरी अभ्यास करताय त्यांना हा नेहमी क्वेश्चन पडला असेल. ठीक आहे, पण मी तुम्हाला एक क्ल्यू सांगतोय की हा एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे म्हणजे काहीतरी याच्यामध्ये मिनिंग आहे. येस, सांगा कोणतं टर्मिनल कनेक्ट करू मग मी बॅटरीचं. येस, सांगा ना लवकर. येस, टेल मी. निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. Yes, which terminal? Negative. Negative का? Yes. Tell me the reason. सांगा ना. इंजिनिअरिंग कशी फील्ड आहे, विथ रिझन असते, बरोबर की नाही. आपण पाहिलेलं आहे VEEE फर्स्ट युनिट पासून 6th युनिट पर्यंत पाहतोय की आपण ही गोष्ट अशी करतो म्हणजे काहीतरी त्याच्या मागे रिझन आहे. मग सांगा काय रिझन आहे. सिंपल केमिस्ट्री आहे याच्यामध्ये, तुम्हाला ती समजू शकतो. का बरं असं, निगेटिव्ह टर्मिनल का कनेक्ट करावं लागेल, पॉझिटिव्ह का नाही. येस, ज्यांनी कुणी आता आन्सर केलं ना निगेटिव्ह, त्यांनी सांगा पॉझिटिव्ह का नाही. येस, येस, टेल मी. येस, बोला लवकर लवकर. येस, येस, टेल मी रिझन बिहाइंड. सिंपल रिझन आहे, जेव्हा इमिटर इज निगेटिव्ह. येस, इमिटर इज निगेटिव्ह. व्हाय यू कॅन से लाईक दॅट. तुम्ही असं का म्हणू शकता की इमिटर हा निगेटिव्ह आहे इथं. येस, तुम्हाला आन्सर समजलंय, सांगा लवकर, तुम्हाला कळायला की नेमकं काय आहे याच्या मागचं रिझन. बरोबर आहे तुमचं, निगेटिव्ह टर्मिनल मला कनेक्ट करावं लागेल इमिटरला, पण असं का. Because I have told you that NPN transistor, in case of N layer, it is taken as an emitter. So in a N layer of the semiconductor material, electrons are majority carrier. Electrons are majority carrier. This emitter, when it will be going to emit the electrons, when external force is applied to that emitter terminal. म्हणजे हा इमिटर इलेक्ट्रॉन हा कधी बाहेर टाकेल,
जेव्हा याला एक्सटर्नल फोर्स देऊ तेव्हा, एक्सटर्नल म्हणजे फोर्स कोणता, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. मग ती इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स कशा पद्धतीने कनेक्ट करावं लागेल, म्हणजे हा इमिटर इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल. तर आपल्याला इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सचा निगेटिव्ह टर्मिनल इमिटरला कनेक्ट करावं लागेल. म्हणजे ईएमएफ सोर्सचे इलेक्ट्रॉन या इमिटर मधल्या इलेक्ट्रॉनला रिपेल करतील. सेम चार्जेस रिपेल टू इच अदर, सेम चार्जेस रिपेल टू इच अदर. म्हणजे काय होईल, या इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्समुळं किंवा या ईएमएफ मुळे, त्याच्या निगेटिव्ह चार्जमुळं या इमिटर लेअर मधले असलेले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किंवा मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हे बाहेर टाकले जातील. कधी, जेव्हा हा निगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट होईल. म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल, ईएमएफ सोर्स म्हणजे बॅटरी सोर्स जर निगेटिव्ह टर्मिनल हा एनपीएन ट्रान्झिस्टरच्या इमिटरला कनेक्ट केला तर आणि तरच इलेक्ट्रॉन हे इमिटर टर्मिनल मधून किंवा इमिटर लेअर मधून बाहेर पडतील, इमिट होतील, अदरवाईज नॉट. म्हणजे जेव्हा इमिटर मधून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील म्हणजेच तिथं करंट फ्लो होईल. का करंट फ्लो होतो आपल्याला माहिती, whenever the charge particles travels from one point to another point in the conductor, it will going to set a electrical current. म्हणजे जेव्हा एखाद्या कंडक्टर मधून इलेक्ट्रॉन्स हे हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल फ्लो करत असतील तेव्हा त्या कंडक्टर मध्ये करंट फ्लो होतो. मग लक्षात ठेवा, ईएमएफ सोर्स हा हायर पोटेन्शियलला आहे किंवा याचं व्होल्टेज जास्त आहे इमिटर पेक्षा. म्हणून काय होणार की इलेक्ट्रॉन्स या ईएमएफ सोर्स पासून या इमिटर मध्ये जाणार आणि इमिटर मधल्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडायला भाग पाडणार किंवा त्याला हाकलून देणार. तिथे इलेक्ट्रॉन हे ईएमएफ सोर्सचे इलेक्ट्रॉन म्हणजे इमिटर मधून काय होणार, इलेक्ट्रॉन हे बाहेर पडणार, इमिट होणार. का, कारण इमिटर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये होणार. फॉरवर्ड बायस मध्ये होतो म्हणजेच काय, कंडक्शन मोड मध्ये येतो. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जेव्हा मी आता म्हणालो की हा पीएनपी ट्रान्झिस्टर आहे, पीएनपी ट्रान्झिस्टर आहे, तेव्हा मला इमिटर हा कशाला जोडावा लागेल, बॅटरीच्या. यस, कशाला जोडावा लागेल बॅटरीच्या, सांगा. निगेटिव्ह टर्म. जेव्हा पीएनपी ट्रान्झिस्टर आहे असं म्हणतो मी. आता नेक्स्ट केस दाखवेन मी पुढे. पीएन पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्हला कनेक्ट करावं लागेल. का, कारण बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल हे पी टाईप मधले जे काही होल्स आहेत, जे काही पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्स आहेत, यांना हाकलून द्यायचं काम करतील. का, तर त्या दोघांचा चार्ज सेम आहे. सेम चार्जेस रिपेल टू इच अदर, सेम चार्जेस रिपेल टू इच अदर. म्हणून काय होईल, माझा परत इमिटर हा फॉरवर्ड बायस मध्ये येईल. मग लक्षात ठेवा, emitter should be always in forward bias mode with compare to or with respect to base. Okay, with respect to base. आता तुम्हाला बायसिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर समजायला खूप सोपं जाईल, कारण आपण बायसिंग म्हणजेच पाहिलं की नाही आता, बॅटरी कनेक्शन म्हणजेच काय, बायसिंग. म्हणजे तुम्हाला बायसिंग पण ट्रान्झिस्टरचं समजलं असेल की ऍक्च्युअली हाऊ द सप्लाय इज गिवन टू ट्रान्झिस्टर. Okay, now for NPN transistor, emitter is supply poles to the junction. Okay, for PNP transistor, emitter supply the electrons to junction. Okay, we remember that these points are important. For NPN transistor, emitter supplies poles to junction. Emitter supply poles to junction, and for PNP transistor, emitter supply electrons to junction. Okay, electrons to junction. Be remember that these two statements are very important. For NPN transistor, emitter supplies poles to junction, poles to junction. आणि for PNP transistor, emitter supplies electrons to its junction. या डायग्राम मध्ये बघा किंवा इथं बघा. For NPN transistor, emitter supplies poles to junction. In case of NPN transistor, emitter supplies poles to junction. म्हणजे काय बघायचं मिनिंग की या एन रिजन मधून पोल्स हे या पी रिजन मध्ये जातील, पोल्स हे पी रिजन मध्ये जातील. ठीक आहे, होल्स म्हणजे हे असं वॅकंट
सर्कल, त्याला आपण होल्स म्हणतो आपण. आणि जे असे काय म्हणतो आपण त्याला, सॉलिड सर्कल म्हणजे काय आहे ती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग इन केस ऑफ एनपीएन ट्रान्झिस्टर, इमिटर गोइंग टू सप्लाय होल्स टू जंक्शन, इमिटर गोइंग टू सप्लाय होल्स टू जंक्शन. And in case of PNP transistor, emitter going to supply electrons to junction, electrons to junction, electrons to junction. Okay, electrons to junction. म्हणजे या P लेयर मधून इलेक्ट्रॉन हे N लेयर मध्ये येतील, P टाइप ऑफ PNP टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर मध्ये. लक्षात ठेवा, हे पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. For NPN transistor, emitter supply holes to junction, and for PNP transistor, emitter supply electrons to its junction. आता हे असं का होतं हे आपल्याला बायसिंग मध्ये कळेल. NPN ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा होल्स म्हणजे प्रोव्हाइड करतो कुणाला, जंक्शनला. आणि PNP ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा इलेक्ट्रॉन सप्लाय करतो कुणाला, जंक्शनला. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, ही बायसिंग मध्ये आपल्याला समजेल. ठीक आहे, नेक्स्ट कलेक्टर. आता कलेक्टर काय आहे आपण कलेक्टर पाहूया. ठीक आहे, आता त्यांनी जी नेमिंग दिलेली आहे ना 1 2 3, आता ऍक्च्युअली आपल्या म्हणजे नेमिंग मध्ये कलेक्टरला 3 नंबर आहे आणि या बेसला 2 नंबर आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, हा 3 नंबर म्हणजे हा इथला कलेक्टर नाहीये, हा सिक्वेन्स नंबर आहे, सिक्वेन्स नंबर आहे 1 2 3 इमिटर कलेक्टर बेस, इमिटर कलेक्टर बेस. पण ऍक्च्युअली सिक्वेन्स काय आहे 1 2 3 म्हणजे इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर. किंवा आपण हे नेम सुद्धा चेंज करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, थर्ड टर्मिनल ऑफ द ट्रान्झिस्टर इज व्हॉट, कलेक्टर. The section on the other side that collects carrier is called as a collector. म्हणजे इमिटर हा चार्ज कॅरियर्स काय करतो, सप्लाय करतो. म्हणजे कुणीतरी देणार आहे म्हणल्यास कुणीतरी घेणार असेल की नाही, बरोबर की नाही. म्हणजे इमिटर हा देऊन टाकतोय कुणाला, चार्ज कॅरियर्सला, आणि कलेक्टर काय करतोय, स्वतःकडे घेऊन टाकतोय कुणाला, कॅरियर्सला, चार्ज कॅरियर्सला किंवा चार्ज पार्टिकल्सला. आपण मगाशी म्हणलं की नाही, एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा होल्स देतो कुणाला, जंक्शनला, जंक्शनला म्हणजेच कुणाला, कलेक्टरला. ठीक आहे, कलेक्टरला. लक्षात ठेवा, कलेक्टर इट विल गोइंग टू कलेक्ट द चार्ज कॅरियर्स, चार्ज कॅरियर्स. कलेक्टर काय करतो, चार्ज कॅरियर्सला कलेक्ट करण्याचं काम करतो. ठीक आहे, द कलेक्टर इज ऑलवेज रिव्हर्स बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस, ऑलवेज रिव्हर्स बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस. बी रिमेंबर दॅट. कंपॅरिझन बिटवीन इमिटर अँड कलेक्टर. इमिटर काय करतो, चार्ज कॅरियर्स देऊन टाकतो. कलेक्टर काय करतो, चार्ज कॅरियर स्वतःकडे घेतो. आणि इमिटर काय करतो, इमिटर हा ऑलवेज फॉरवर्ड बायस मध्ये असतो आणि कलेक्टर हा ऑलवेज रिव्हर्स बायस मध्ये असतो, रिव्हर्स बायस मध्ये असतो. रिव्हर्स बायस म्हणजे तुम्हाला आता समजलं असेल, रिव्हर्स बायसचं मिनिंग सगळ्यांना समजू शकतो. लक्षात ठेवा, कलेक्टर हा रिव्हर्स बायस मध्ये असतो, रिव्हर्स बायस मध्ये असतो. फॉर एनपीएन ट्रान्झिस्टर कलेक्टर रिसिव्हज होल्स टू इट्स जंक्शन. मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं की नाही, एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा होल्स देतो, होल्स देऊन टाकतो. म्हणजेच एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये कलेक्टर हा काय करेल, मग होल्सला कलेक्ट करेल, होल्स घेऊन टाकेल. म्हणजे सिंपल गोष्ट आहे, एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा होल्स देऊन टाकत असेल तर कलेक्टर तो होल्स घेऊन टाकत असेल स्वतःकडे, बरोबर की नाही. सेम आहे इथं पण. फॉर पीएनपी ट्रान्झिस्टर कलेक्टर रिसिव्हज इलेक्ट्रॉन टू इट्स जंक्शन, टू इट्स जंक्शन, टू इट्स जंक्शन. पीएनपी ट्रान्झिस्टर मध्ये मी काय म्हणत होतो, इमिटर हा काय करतो, इमिटर हा सांगा काय करतो, इमिटर. येस, पीएनपी ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर काय करतो, येस, इलेक्ट्रॉन्स देऊन टाकतो.
आणि मग पीएनपी ट्रान्झिस्टर मध्ये कलेक्टर काय करेल, मग ते देऊन टाकलेले इलेक्ट्रॉन गोळा करेल, कलेक्ट करेल, रिसिव्ह करेल. सिंपल आहे. एनपीएन ट्रान्झिस्टर आणि पीएनपी ट्रान्झिस्टर हे दोनच मेन टाईप आहेत. एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये मी म्हणतोय की इमिटर हा होल्स देऊन टाकतो आणि मग कलेक्टरचं काय काम आहे, इमिटरनं जे काही देऊन टाकलं आहे ते गोळा करायचं काम करतो, गोळा करायचं काम करतो. म्हणजे इमिटर आणि कलेक्टर हे दोन मित्र आहेत. इमिटर काय करतो, नेहमी कलेक्टर हा माझा मित्र आहे म्हणून त्याला देऊन टाकत असतो. मग मित्र जो देईल तोच दुसरा मित्र घेईल. म्हणजे कलेक्टर आणि इमिटर हे दोघं मित्र आहेत. इमिटर जी गोष्ट देतोय तोच कलेक्टर हा स्वतःच्या खिशामध्ये ठेवून घेतोय. म्हणजे इमिटर गोइंग टू गिव्ह अँड कलेक्टर गोइंग टू कलेक्ट इट ऑर रिसिव्ह इट. ओके. मग एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा होल्स देऊन टाकतो आणि कलेक्टर हा होल्स घेऊन टाकतो. सेम पीएनपी ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा इलेक्ट्रॉन्स देऊन टाकतो आणि कलेक्टर हा इलेक्ट्रॉन्स स्वतःकडे खिशामध्ये ठेवून देतो त्याच्यातच. ठीक आहे, ही गोष्ट तुम्हाला समजली असेल. ठीक आहे. नेक्स्ट, आता बेस म्हणजे काय किंवा बेसचं काम काय हे आपल्याला पाहिजे. द मिडल सेक्शन which forms a 2p-n junction between the emitter and collector is called as base. आता डायोड मध्ये बघा, डायोड मध्ये एकच जंक्शन आहे पण ट्रान्झिस्टर मध्ये दोन जंक्शन आहेत. मग हे जे जंक्शन फॉर्म करण्याचं काम आहे ते कुणाचं आहे, या बेसचं काम आहे. म्हणजे बेसचं दुसरं काही काम नाही, फक्त तो बेस हा रेफरन्स टर्मिनल म्हणून ऍक्ट होईल आणि तो जंक्शन फॉर्म करण्यासाठी मदत करेल. म्हणजे काय आहे, इमिटर आणि कलेक्टर हे दोघं मित्र आहेत पण बेस हा त्यांच्यामधला इंटरमिजिएट आहे. म्हणजे काय, बेस हा इमिटरचाही मित्र आहे आणि कलेक्टरचाही मित्र आहे. म्हणजे इमिटरला कलेक्टरला काही पैसे द्यायचे असतील तर ते बेस च्या घरी येऊन बसू शकतात दोघे जण. आणि म्हणजे बेस काय आहे, ऍक्च्युअली प्लॅटफॉर्म आहे. कशाचा, ट्रान्झिक्शनचा. कशाचा बेस प्लॅटफॉर्म आहे तो, ट्रान्झिक्शनचा. म्हणजे इमिटर आणि कलेक्टर बेसच्या घरी येणार, इमिटर काय करणार, काहीतरी देणार कुणाला, कलेक्टरला, आणि जे काही दिलं असेल इमिटरनं तीच गोष्ट कलेक्टर काय करेल, स्वतःकडे घेईल. म्हणजे ऍक्च्युअली बेस इट विल गोइंग टू प्रोव्हाइड द प्लॅटफॉर्म टू इंटरचेंज, platform to transmit the charge carriers. It will going to provide the platform to transport the charge carriers. Charge carriers. आपण काय म्हणालो की एनपीएन ट्रान्झिस्टर मध्ये इमिटर हा होल्स देऊन टाकतो आणि कलेक्टर हा होल्स स्वतःकडे घेतो. पण यांना द्यायला आणि घ्यायला काहीतरी माध्यम लागेल की नाही, काहीतरी मीडियम लागेल की नाही ट्रान्सपोर्टेशन साठी. तर त्याचं काम हा बेस करत असतो. म्हणजे बेस इट विल गोइंग टू फॉर्म ए ब्रिज or junction between the emitter and collector. Emitter and collector. Okay, we remember that these are the three important terminals of the transistors. Okay, so remember the concept of this transistor, definition, symbol, types of its terminal. Meanwhile, I will take your attendance. After that attendance, you may ask any doubt regarding this transistor terminology. Okay. So I will just call the absent number only. Okay. The 29th of July. Absent number. Roll number 14. Absent. Roll number 16. 19. 20. 25. 28. 31.
35, 36, 40, I have so many times told you that attendance is not important. Some people are joining now because I am note down your attendance now. What is the importance of attendance? काय गरज आहे आता जॉईन होण्याची? BEEE खूप सोपं आहे, तुम्ही घरी अभ्यास करू शकता, हो की नाही? त्याच्यामुळे घरी अभ्यास करायचा, असं मध्ये ज्यावेळेस अटेंडन्स घेतो त्यावेळेस जॉईन करायचं नाही. For 0 absent, 42 okay is there, 43 absent, 45, 56 absent, 50, 59, 59. Am I audible to you? Present, sir. काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? तुम्ही आता लेक्चर अटेंड करताय, 2-4 दिवस झालं, काय झालं होतं? Yes, 59. काय प्रॉब्लेम होता? केदार पाटेकर, काय प्रॉब्लेम तुमचा? आय थिंक तुम्ही आजपर्यंत 3रं ते 4थं लेक्चर असेल हे तुमचं अटेंड करण्याचं, मॅक्सिमम 3rd. काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? Yes, 59. I hope I am audible to you. If any loss regarding BEEE, I am not responsible to you. Okay. Be remember that. Okay. Recording is ongoing. Anybody ask me regarding your BEEE result, I will show this recording. Okay, be remember that. Roll number 60, 60 also absent, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70 is there, okay, 72, 72 absent, okay. Yes, tell me, any doubt regarding these terminals? Yes. Yes, tell me. Any doubt? Roll number 14, 16, 19, 20, 25, 28, 31, 36, 35 also absent, okay. 40, 43, 45, 56, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 72. These are the absent number. Okay. So I hope it is clear to all. The definition of the transistor, composition of transistor, terminals of the transistor, and their function of the various terminals of the transistor. Okay, almost time is over. Okay,
So today we will stop over here. Have a nice day.